life vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. నేను చదివిన చివరి క్వశ్చన్ మళ్ళీ చదువుదాం. ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మళ్ళీ ఇంకోసారి సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి, బాగా మనస్సులో చేర్చుకోవడానికి, మనస్సులో నిలుపుకోవడానికి. ఎంక్వైరీ ఈజ్ ఆస్కింగ్, what is the difference between exoteric and esoteric? The question is only what is the difference, but it refers to exoteric and esoteric. బాహ్యంగా చెప్పబడేది, రహస్యంగా చెప్పబడే విధానాలకి, భాగాలకి తేడా ఏమిటి? Theosophist was answering yesterday, the members of the Theosophical Society at large are free to profess whatever religion or philosophy they like, or none if they so prefer, provided they are in sympathy with and ready to carry out one or more of the three objects of the association. The members of the Theosophical Society at large are free to profess whatever religion or philosophy they like, or none if they so prefer. కాబట్టి ఇది నేను చాలాసేపు డిస్కస్ చేశాం. ఏ మతంతోనో సంబంధం ఉండొచ్చు వాళ్ళకి, ఏ ఫిలాసఫీని కానీ వాళ్ళకి నచ్చచ్చు. లేదు, ఏ మతము ఏ తత్వము కూడా వాళ్ళకి లైకింగ్ లేకపోవచ్చు, దాన్ని వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేయకపోవచ్చు, అలా కూడా ఉండొచ్చు. ప్రొవైడెడ్ దే ఆర్ ఇన్ సింపతి విత్ అండ్ రెడీ టు క్యారీ అవుట్ వన్స్ ఆర్ మోర్ ద త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద అసోసియేషన్. ఈ మూడు ఆశయాలలో ఒకదానికో లేకపోతే ఒకదానికన్నా ఎక్కువ ఆశయాలను వారు కన్సిడర్ చేసి దాంతో పాటు జీవించగలిగితే, దాంతో పాటు ముందరికి ఏమిటబ్బా ఇదేదో మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. The society is a philanthropic and scientific body for the propagation of the idea of brotherhood on practical instead of theoretical lines. The society is a philanthropic and scientific body for the propagation of the idea of brotherhood on practical instead of theoretical lines. దాతృత్వము, శాస్త్రీయత ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు, అందుకని ఆపా. దాతృత్వము, శాస్త్రీయత, దీంతో కలిసి ఉన్న సొసైటీ దివ్యజ్ఞాన సమాజము. బ్రదర్హుడ్, సోదరత్వము అనే ఐడియాని ప్రాపగేట్ చేయడం కోసం ఉన్నది అని. ద సొసైటీ ఈజ్ ఎ ఫిలాంథ్రపిక్ అండ్ సైంటిఫిక్ బాడీ ఫర్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఐడియా ఆఫ్ బ్రదర్హుడ్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థియరిటికల్ లైన్స్. థియరీ చెప్పడం కాదు, ప్రాక్టికల్గా ఈ బ్రదర్హుడ్ గురించి తెలియజేయాలి. ద మెంబర్స్ మే బి క్రిస్టియన్స్ ఆర్ ముస్లిమ్స్, జ్యూస్ ఆర్ పార్సీస్, బుద్ధిస్ట్ ఆర్ బ్రాహ్మణాస్, spiritualist or materialist, it does not matter. But every member must be either a philanthropist or a scholar or a searcher into Aryan and other old literature or a psychic student. In short, he has to help, if he can, in the carrying out of at least one of the objects of the program. Otherwise, he has no reason for becoming a member. Such are the majority of the exoteric society, composed of attached and unattached members. These may or may not become theosophists de facto members. They are by virtue of their having joined the society, but the later cannot make a theosophist of one who has no sense for the divine fitness of things, or of him who understands theosophy in his own, if the expression may be used, sectarian and egotistic way. So ఇది చదివాము. దీంట్లో అటాచ్డ్ అన్అటాచ్డ్ మెంబర్స్లో ఏమన్నా కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే, అటాచ్డ్ మెంబర్ అంటే లాడ్జ్లో చేరిన వారు, అన్అటాచ్డ్ అంటే డైరెక్ట్గా ఇండియన్ సెక్షన్తోనో లేకపోతే అడయార్లో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్తోనో మెంబర్షిప్ అప్లై చేసి అక్కడ సంపాదించిన వారు, దాంతో అన్అటాచ్ అయిన వారు. ఈ రెండింటిని చెప్పింది ఆవిడ, అటాచ్డ్ మెంబర్, అన్అటాచ్డ్ మెంబర్ అని. దివ్య జ్ఞానులుగా మారడానికి దివ్యజ్ఞాన సమాజం హెల్ప్ చేయలేదు, ఎవరికి వారు కృషి చేసి వారు అవ్వాలి అని చెప్పింది. సో
ఇది నేను మనం చదువుకున్న దాంట్లో ప్రధాన విషయాలు. కొత్త ఉపశీర్షికి వెళుతున్నాం ఇవాళ. థియోసఫిస్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ. దివ్యజ్ఞానులు, దివ్యజ్ఞాన సొసైటీలో మెంబర్స్, సభ్యులు. Enquirer is asking the first question. This applies to lay members, as I understand, and what those who pursue the esoteric study of theosophy, are they the real theosophists? This applies to lay members, as I understand, and what of those who pursue the esoteric study of theosophy, are they the real theosophists? ఇది సాధారణ సభ్యుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని నేను అనుకుంటున్నాను, నాకు అర్థమవుతుంది లాగా. ఎసోటరిక్ స్టడీ ఆఫ్ థియాసఫీ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా, రహస్యమైన బోధనలను, దివ్యజ్ఞాన బోధనలని పుణికిపుచ్చుకునేవాళ్ళు, చదువుకునేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా. హూ పర్స్యూ అంటే ఆ విభాగంలో చేరి దాంట్లో ముందుకెళ్తున్న వాళ్ళు, ఆ జర్నీ అలా సాగిస్తున్న వాళ్ళు, వాళ్ళు నిజమైన దివ్యజ్ఞానులా అని అడుగుతున్నాడు. దిస్ అప్లైస్ టు లే మెంబర్స్, as I understand, and what of those who pursue the esoteric study? ఎసోటరిక్ స్టడీని కొనసాగించేవారు, మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, రహస్య బోధనలు థియాసఫీ గురించి చెప్పే స్టడీని కొనసాగించేవారు, వారు నిజమైన దివ్యజ్ఞానులా అని అడుగుతున్నారు. ఈయన ప్రశ్న వేసే అతను. థియోసఫిస్ట్ is answering, not necessarily until they have proven themselves to be such. వాళ్ళు కూడా దివ్యజ్ఞానులు అనడానికి ఏమి ఇదమిత్తంగా చెప్పలేమంటోంది. నాట్ నెసెసరీలీ until they have proven themselves to be such. వాళ్ళు దివ్యజ్ఞానులు అని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుంటే తప్ప, నిరూపిస్తే తప్ప. సో నాట్ నెసెసరీలీ until they have proven themselves to be such. They have entered the inner group and pledged themselves to carry out as strictly as they can the rules of the occult body. They have entered the inner group and pledged themselves to carry out as strictly as they can the rules of the occult body. వాళ్ళందరూ ఆంతరంగికంగా ఉన్న ఒక భాగానికి, ఒక డివిజన్కి వాళ్ళు చేరి అక్కడ సరైన పద్ధతిలో ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారము, రూల్స్ ప్రకారము, ఆ అకల్ట్ బాడీ యొక్క రూల్స్. అకల్ట్ అంటే గుప్త శాస్త్ర బోధన చేసే ఒక విభాగము, బాడీ అంటే అసోసియేషన్. దాంట్లో వాళ్ళు ప్రతినబూనారు కాబట్టి they have entered the inner group and pledged themselves to carry out. వాళ్ళ ఆంతరంగిక విభాగంలో చేరి వాళ్ళు ప్రతినబూనారు కాబట్టి ఏం చేయడానికి? టు క్యారీ అవుట్, జీవితంలో కొనసాగించడానికి, యాజ్ స్ట్రిక్ట్లీ యాజ్ దే క్యాన్. ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి ఆ రూల్స్ అనుకుంటే అంత స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతూ, ఏమాత్రం అలవెన్సెస్ ఎవరికి వాళ్ళు ఇచ్చుకోకుండా ఉంటూ, యాజ్ దే క్యాన్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ద అకల్ట్ బాడీ. అక్కడ దాంట్లో చేరినప్పుడు, ఆ విభాగంలో చేరినప్పుడు ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, విధానాలు ఏవైనా ఉన్నాయో, నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పాటించడానికి, ఎంత జాగ్రత్తగా పాటించడానికి, ఎంత స్ట్రిక్ట్గా పాటించడానికి వీలవుతుందో అది పాటించేవాళ్ళు వాళ్ళు. They have entered the inner group and pledged themselves to carry out as strictly as they can the rules of the occult body. So, గుప్తంగా ఉన్న ఆ విభాగములో ఉన్న రూల్స్, ఉన్న నియమాలు, నిబంధనలు ఎంత జాగ్రత్తగా, ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో చేస్తారో ఆ ఫాలో చేయడానికి వాళ్ళు ప్రతినబూనారు. అలాంటి వాళ్ళు ఆ ఇన్నర్ గ్రూప్లో చేరారు. ఇన్నర్ గ్రూప్ అంటే ఆంతరంగిక శాఖలో చేరారు అని చెబుతోంది. This is a difficult undertaking.
as the foremost rule of all is the entire renunciation of one's personality. This is a difficult undertaking, as the foremost rule of all is the entire renunciation of one's personality. That is, a member has to become a thorough altruist, never to think of himself and to forget his own vanity and pride in the thought of the good of his fellow creatures besides that of his fellow brothers in the esoteric circle. That's the sentence. This is a difficult undertaking. ఇదంతా ఈజీగా నెరవేర్చబడే ఒక విషయం కాదు. దిస్ ఇస్ ఎ డిఫికల్ట్ అండర్టేకింగ్. ఏదైతే ప్రామిస్ చేశామో, ఏదైతే ప్రతిన పూనామో అంత ఈజీ అయింది కాదు అని చెబుతోంది. ఎందుకు? దిస్ ఇస్ ఎ డిఫికల్ట్ అండర్టేకింగ్ యాజ్ ద ఫోర్మోస్ట్ రూల్ ఆఫ్ ఆల్. అన్నిటికన్నా ప్రప్రథమంగా ఉన్న నిబంధన ఏమిటి, రూల్ ఏమిటి అంటే ది ఎంటైర్ రెనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ వన్స్ పర్సనాలిటీ. నా వ్యక్తిత్వం ఏదైతే నేను ఇన్నాళ్ళు చాలా ముఖ్యమని పోషించుకుంటూ ఉన్నానో దానిని వదిలేయగలగడం, దాన్ని త్యాగం చేయగలగడం, దాన్ని కంప్లీట్గా వదిలేయగలగడం. యాజ్ ద ఫోర్మోస్ట్ రూల్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజ్ ద ఎంటైర్ రెనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ వన్స్ పర్సనాలిటీ. కాబట్టి నాది, నా అభిప్రాయము, నా వ్యక్తిత్వము, నా ఐడియాసు ఇలాంటివన్నీ ఉండడానికి వీలు లేదు అనే మాట ఒరిజినల్గా ఈ ఆంతరంగిక శాఖ చెప్పిన ఆవిడ చెబుతోంది. ఆవిడ పెట్టింది. హెచ్పి బ్లావెట్స్కి ఈ ఆంతరంగిక శాఖని మొదలు పెట్టింది, స్టార్ట్ చేసింది. ఆవిడ చెబుతోంది, దిస్ ఈస్ ద డిఫికల్ట్ అండర్టేకింగ్ యాజ్ ద ఫోర్మోస్ట్ రూల్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజ్ ద ఎంటైర్ రెనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ వన్స్ పర్సనాలిటీ. ప్రతి వారి వ్యక్తిత్వమును వారు వదిలేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదే చాలా కష్టమైన పని, కష్టమైన అండర్టేకింగ్, ప్రామిస్. That is, a member has to become a thorough altruist. A member has to become a thorough altruist. ఇతరుల కొరకు పనిచేసే అతను ఏ బెనిఫిట్ ని ఎదురు చూడకుండా పనిచేసే అతనుగా అతను మారి ఉండాలి. మెంబర్ హ్యాస్ టు బికమ్, అతనిలాగా ఇతరుల కోసం పనిచేసే వారిలాగా, ఏ బెనిఫిట్ ఎదురు చూడకుండా పనిచేసే వారిలాగా అతను మారాలి. Never to think of himself and to forget his own vanity and pride. Never to think of himself and ఎవరిదో మైక్ బాగా పనిచేస్తోంది. మైక్ మ్యూట్ చేస్తేనే వినపడుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. దట్ ఈస్ మై వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. మేబీ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఏమో నాకు తెలియదు, మమత చెప్పాలి. దిస్ ఈస్ ద డిఫికల్ట్ అండర్టేకింగ్ యాజ్ ద ఫోర్మోస్ట్ రూల్ ఆఫ్ ఆల్ ఈస్ ద ఎంటైర్ రెనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ వన్స్ పర్సనాలిటీ. That is, a member has to become a thorough altruist. A thorough altruist. Just మాట్లాడడానికో లేకపోతే చెప్పుకోవడానికో ఆల్ట్రూయిస్ట్ కాదు. థరో ఆల్ట్రూయిస్ట్. కంప్లీట్గా ఆల్ట్రూయిస్ట్ అవ్వాలి. తన కోసం తను పనిచేయని వాడు, ఇతరుల కోసం పనిచేసేవాడు, బెనిఫిట్స్ కోసం పనిచేయకుండా ఉండేవాడు, అలా తయారవ్వాలి. హీ షుడ్ బికమ్. అండ్ టు ఫర్గెట్ హిజ్ ఓన్ వ్యానిటీ అండ్ ప్రైడ్. తన గురించి తను అనుకునే అభిప్రాయాలు, తను గొప్పగా అనుకునే కొన్ని విషయాలు, అలాగే తనకుండే అభిప్రాయాల వల్ల ఏర్పడిన, తన మీద తనకున్న అభిప్రాయాల వల్ల ఏర్పడిన గర్వము, ఇవన్నీ కూడా వదిలేయగలగాలి. అండ్ టు ఫర్గెట్ హిజ్ ఓన్ వ్యానిటీ అండ్ ప్రైడ్ ఇన్ ద థాట్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఆఫ్ హిస్ ఫెలో క్రీచర్స్. ఎందుకు వదిలేయాలి? మిగతా వాళ్ళందరూ, తనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ గురించి మంచిగా ఆలోచించాలంటే, వాళ్ళకి బెనిఫిట్ పొందవలేవారు అని ఆలోచించాలంటే నా గురించి నేను అనుకుంటున్న నా ప్రైడ్ కానీ, నా వ్యానిటీ కానీ, వ్యానిటీ అంటే నాకు ఏమి లోపల ఏం లేకపోయినా ఉన్నట్టుగా బిహేవ్ చేయడం, లేకపోతే పోలి గౌరవంతో చాలా గౌరవం ఉన్నట్టుగా ప్రవర్తించడం, అభిప్రాయాల్ని ఇతరుల మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేయడం, అవన్నీ వ్యానిటీకి విశేషాలు, వ్యానిటీలో ఉండే విశేషాలు. ఆ వ్యానిటీ లేకుండా ఉండడం,
అలాగే తద్వారా వచ్చిన ప్రైడ్, గౌరవం, ఇదేది గర్వం లేకుండా ఉండడం. ఇన్ ద థాట్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఆఫ్ హిస్ ఫెలో క్రీచర్స్ బిసైడ్స్ దాట్ ఆఫ్ హిస్ ఫెలో బ్రదర్స్ ఇన్ ద ఎసాట్రిక్ సర్కిల్. దీంట్లో లేని వాళ్ళ ఎడ కూడా దయతో ఉండగలగాలి. ఈ సర్కిల్లో ఉన్న వాళ్ళతో ఎలాగూ ఉండాలి. సర్కిల్లో ఉన్నవాళ్ళు కాదు, బయట ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే ఈ ఆంతరంగిక శాఖలో చేరలేదో, ఫెలో క్రీచర్స్ అంటోంది, అంటే ప్రాణకోటిక అంతటితో కూడా అందరూ బాగుండాలనే కోరికతో ఉండాలి అతను. ఫెలో క్రీచర్స్ బిసైడ్స్ దాట్ ఆఫ్ హిస్ ఫెలో బ్రదర్స్ ఇన్ ద ఎసోట్రిక్ సర్కిల్. ఈ రెండు విడివిడిగా చెప్పింది. ఫెలో క్రీచర్స్ అంటే బయట ఉన్న మనుషులు, ప్రాణకోటి మిగతా అంతా కూడా మంచిగా క్షేమకరంగా ఉండాలనే కోరుకునేవాడు. అలాగే ఈ సర్కిల్లో ఉన్న బ్రదర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో కూడా వాళ్ళని కూడా బ్రదర్లీగా ట్రీట్ చేసేవాడు. హీ హ్యాస్ టు లివ్ ఇఫ్ ద ఎసాట్రిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ షల్ ప్రాఫిట్ హిమ్. He has to live if the esoteric instructions shall profit him. A life of abstinence in everything. He has to live if the esoteric instruction shall profit him. ఈ ఎసాట్రిక్ సెక్షన్లో ఉండే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఏవైతే ఇలా చేయాలి ఇంకోలా చేయకూడదు అని చెప్పే విశేషమైన విషయాలు ఏవైతే తెలియజేయబడతాయో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా తనకి మేలు చేకూర్చుతాయి అని గనక నమ్మితే వాటి ప్రకారం అతను జీవించాలి. హీ హ్యాస్ టు లివ్ ఇఫ్ ద ఎసాట్రిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ షల్ ప్రాఫిట్ హిమ్. ఏవైతే సూచనలు ఇస్తారో, ఏవైతే కండిషన్స్ ఒకవేళ ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అని చెబుతారో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ సరిగ్గా ఫాలో చేయవలే. హీ హ్యాస్ టు లివ్ ఇఫ్ ద ఎసాట్రిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ షల్ ప్రాఫిట్ హిమ్. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వల్ల నాకు మేలు జరుగుతుంది అని నమ్మినప్పుడు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఫాలో చేయాలి. ఏ లైఫ్ ఆఫ్ అబ్స్టినెన్స్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. ఏ లైఫ్ ఆఫ్ అబ్స్టినెన్స్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. జీవితంలో అక్కర్లేని వాటిని అన్నిటినీ వదిలిపెట్టేయగలగడం. అక్కర్లేనివనేవి ఏవో చెప్తారు వాళ్ళు, ఏమిటి మీ జీవితంలో భాగం కాకూడదు అని. వాటినన్నింటినీ వదిలేయగలగడం. అవి మామూలుగా బయట ఉన్నవాళ్ళు వాటితో మమేకమై జీవించవచ్చు. అయితే ఈ ఆంతరంగిక శాఖలో చేరేవాళ్ళు ఈ పనులు మీరు చేయకూడదు అంటే వాటి నుంచి దూరంగా ఉండగలగడం, వాటిని అబ్స్టెయిన్ చేయగలగడం, దాన్ని దూరం పెట్టగలగడం, అది లేకుండా జీవించగలగడం, ఆ విషయాలతో మమేకం కాకుండా ఉండగలగడం, ఇది చేయాలి. షల్ ప్రాఫిట్ హిమ్ ఏ లైఫ్ ఆఫ్ అబ్స్టినెన్స్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. ఎవరైతే ఏవైతే విషయాలు చెబుతారో ఆ విషయాలని అర్థం చేసుకొని దూరం పెట్టడం. ఆఫ్ సెల్ఫ్ డినయల్ అండ్ స్ట్రిక్ట్ మొరాలిటీ. ఆఫ్ సెల్ఫ్ డినయల్ అండ్ సెల్ఫ్ డినయల్ అంటే తనకి తాను ఇంపార్టెన్స్ తగ్గించుకొని తనకు తాను ఇంపార్టెంట్గా ఫీల్ అవ్వకుండా చాలా హంబుల్గా తయారవడం. సెల్ఫ్ డినయల్. సెల్ఫిష్ యాటిట్యూడ్ లేకుండా ఉండడం, స్వార్థపరంగా ఆలోచన లేకుండా ఉండడం, నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి అనుకోకుండా ఉండడం, అవన్నీ వదిలిపెట్టేయగలగాలి. సెల్ఫ్ని డినై చేయగలగాలి. నాలో ఉన్న స్వార్థాన్ని నేను వదిలేయగలగాలి, పక్కన పెట్టేయగలగాలి. ఆఫ్ సెల్ఫ్ డినయల్ అండ్ స్ట్రిక్ట్ మొరాలిటీ. చాలా నీతివంతమైన జీవితాన్ని చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి. నీతివంతమైన జీవితాన్ని చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి. డూయింగ్ హిస్ డ్యూటీ బై ఆల్ మెన్. సో ఇవన్నీ చేస్తూ మన చుట్టూ ఉన్న ఎవరైతే మనుషులు ఉంటారో వాళ్ళకి మన విధులని నిర్వర్తించాలి. డ్యూటీ టు ఆల్ మెన్. Right. The few real theosophists in the TS are among these members. The few real theosophists in the TS are among these members. నిజమైన దివ్యజ్ఞానులు కొంతమంది దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో ఉన్నవారు దీంట్లో మెంబర్స్గా ఉన్నారు, సభ్యులుగా ఉన్నారు. This does not imply that outside of the TS
and the inner circle there are no theosophists. దీని అర్థం ఏమిటంటే లోపల ఉన్న వాళ్ళే దివ్యజ్ఞానులు అని కాదు, ఈ విభాగంలో చేరిన వాళ్ళే దివ్యజ్ఞానులు అని అనుకోవడం కాదు, బయట కూడా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద టిఎస్ అంటే దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో మెంబర్ కాకుండా కూడా దివ్యజ్ఞానులు ఉండొచ్చు. అలాగే ఇన్నర్ సర్కిల్లో చేరకపోయినా కూడా వారు దివ్యజ్ఞానులుగా ఉండొచ్చు. దిస్ డస్ నాట్ ఇంప్లై, దాని అర్థం ఇది కాదు బయట దివ్యజ్ఞానం లేరని కానీ ఈ ఆంతరంగిక శాఖలో చేరని వాళ్ళు దివ్యజ్ఞానులు కారు కానీ అని కారని కానీ కాదు. దిస్ డస్ నాట్ ఇంప్లై దట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద టిఎస్ అండ్ ది ఇన్నర్ సర్కిల్ దెర్ ఆర్ నో థియాసఫిస్. దివ్యజ్ఞానులే లేరు, దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళే దివ్యజ్ఞానులు, అలాగే ఆంతరంగిక శాఖలో చేరిన వాళ్ళే దివ్యజ్ఞానులు అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు, అట్లా అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఫార్ దెర్ ఆర్ and more than people know of, certainly far more than are found among the ordinary members of the TS. For there are and more than people know of, certainly far more than are found among the ordinary members of the TS. సాధారణ మెంబర్స్ లో దివ్యజ్ఞానులు ఉన్నారు, అలాగే చాలా మందికి తెలిసిన వాళ్ళు బయట ఉన్న వాళ్ళు కూడా, దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో లేని వాళ్ళు కూడా, సభ్యులుగా చేరిన వాళ్ళు కూడా దివ్యజ్ఞానులుగా ఉన్నారు అని చెబుతోంది. సో ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చదువుతాం. థియోసఫిస్ట్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ ఏమో ఉపశీర్షిక. దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇవాళ మనం చదువుతున్నది ఎంక్వైరర్. దిస్ అప్లైస్ టు లే మెంబర్స్ యాజ్ ఐ అండర్స్టాండ్, అండ్ వాట్ ఆఫ్ దోస్ హూ పర్సూ ద ఎసోట్రిక్ స్టడీ ఆఫ్ థియోసఫీ ఆర్ దే ద రియల్ థియోసఫిస్ట్? ఎసోట్రిక్ స్టడీ ఆఫ్ థియాసఫీ చేసే వాళ్ళే నిజమైన దివ్యజ్ఞానులా? సాధారణ మెంబర్స్ ఏం చేస్తారు, ఎలా ఉంటారు అనేది నాకు అర్థమైంది. అయితే ఈ ఎసోట్రిక్ స్టడీ ఏదైతే రహస్య బోధనలు, రహస్య దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో ఉండే బోధనలు చదివేవాళ్ళు, అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళే నిజమైన థియాసఫిస్టా? స్టడీ అధ్యయనం చేసేవాళ్ళు, ఎసోట్రిక్ స్టడీ ఆఫ్ థియాసఫీ, దివ్యజ్ఞానాన్ని అధ్యయనం చేసేవారు ఈ ఆంతరంగిక శాఖలో ఉన్నవాళ్ళు, ఎసాటరిక్గా ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళే రియల్ థియాసఫిస్ట్ అని అడిగాడు ఆయన. థియాసఫిస్ట్ వాజ్ ఆన్సరింగ్, నాట్ నెసెసరీలీ, అది కాదు, అట్లా ఆవశ్యకం ఏమి లేదు. అంటిల్ దే హ్యావ్ ప్రూవెన్ దెమ్సెల్వ్స్ టు బీ సచ్. సో వాళ్ళు దివ్యజ్ఞానులుగా అయ్యారో లేకపోతే దివ్యజ్ఞానులుగా పరిణామం చెందారని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయగలగాలి, నిరూపణ చేయగలగాలి. దే హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ది ఇన్నర్ గ్రూప్ అండ్ ప్లెడ్జ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు క్యారీ అవుట్. వాళ్ళు ఇన్నర్ గ్రూప్లో చేరి, ఆంతరంగిక శాఖలో చేరి ఒక ప్రతిన పూనారు ఈ విషయాలు కొనసాగించడానికి, టు క్యారీ అవుట్, ఈ విషయాలు కొనసాగించడానికి. ఏమిటవి? యాజ్ స్ట్రిక్ట్లీ యాజ్ దే క్యాన్, ఎంత సమర్థవంతంగా వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్గా ఆ పనులు చేయగలుగుతారో అంత స్ట్రిక్ట్గా ఆ పనులు చేయగలగాలి. ఏమిటి చేయగలగాలి? రూల్స్ ఆఫ్ ద అకల్ట్ బాడీ, అకల్ట్ బాడీకి ఉన్న రూల్స్, అకల్ట్ సంస్థకు ఉన్న రూల్స్ నియమాలు, దాన్ని సరిగా పాటించగలగాలి, స్ట్రిక్ట్గా పాటించగలగాలి. దానికి ఏమి ఎక్సెప్షన్స్ ఉండవు. ఆర్గనైజేషన్ ఎలాగో ఎక్సెప్షన్స్ ఇవ్వదు, మనమే కూడా ఎక్సెప్షన్స్ మనం ఇచ్చుకోకూడదు. ఇది పర్వాలేదు, నేను చేయకుండా ఉన్నా పర్వాలేదు అని ఎవరికి వారు తలచి వాళ్ళే ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఇచ్చుకోకూడదు. కాబట్టి దే హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ది ఇన్నర్ గ్రూప్ అండ్ ప్లెడ్జ్డ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు క్యారీ అవుట్ యాజ్ స్ట్రిక్ట్లీ యాజ్ దే క్యాన్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ద అకల్ట్ బాడీ. ఈ గుప్తంగా ఉన్న శాఖలో ఉండే రూల్స్ని స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో చేస్తామని, ఏమాత్రం స్ట్రిక్ట్నెస్ని వదిలిపెట్టమని, రూల్స్ పాటించడంలో చాలా నిశ్చితంగా ఫాలో చేస్తామని వాళ్ళు ప్రామిస్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ ఎ డిఫికల్ట్ అండర్టేకింగ్. ఇది చాలా కష్టమైన ప్రామిస్ అని చెబుతోంది. యాజ్ ద ఫోర్మోస్ట్ రూల్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజ్ ద ఎంటైర్ రెనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ వన్స్ పర్సనాలిటీ. ఎందుకు చాలా కష్టమైంది అంటే, ప్రప్రథమంగా వాళ్ళు వదిలేయాల్సింది రూల్ ప్రకారం ఏమిటంటే వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని
వదిలేయగలగాలి. రెనౌన్సియేట్ అంటే త్యాగము చేయగలగాలి. ఎలా అయితే సన్యాసి వదిలేస్తాడో అన్నిటిని, ప్రపంచంలో ఉన్న బంధాలను ఎలా వదిలేస్తాడో అలా రెనౌన్సియేట్ చేయగలగాలి. దేన్ని? పర్సనాలిటీలో ఉన్న విషయాలని దాన్ని వదిలేయగలగాలి. దట్ ఈస్ ఎ మెంబర్ హ్యాస్ టు బికమ్ ఎ థరో ఆల్ట్రూయిస్ట్. దీంట్లో చేరిన సభ్యుడు ఇతరుల కొరకు ఆలోచించేవాడు, బెనిఫిట్స్ కోసం పనిచేసేవాడు కాదు, నిష్కామ కర్మ చేసేవాడుగా మారవలే. నెవర్ టు థింక్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ టు ఫర్గెట్ హిజ్ ఓన్ వ్యానిటీ అండ్ ప్రైడ్ ఇన్ ద థాట్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఆఫ్ హిస్ ఫెలో క్రీచర్స్. తన గురించి తను ఆలోచించుకోవడం మానేయాలి. తన ప్రోగ్రెస్, తన విషయాలు, తన గురించి తను మాట్లాడుకోవడం, ఆలోచించడం మానేయాలి. అండ్ టు ఫర్గెట్ హిజ్ ఓన్ వ్యానిటీ అండ్ ప్రైడ్, తనకున్న అభిప్రాయాలు తన గురించి, అలాగే అభిప్రాయాల వల్ల వచ్చిన గర్వము, వీటిని అన్నింటి వదిలిపెట్టగలగాలి. ఇన్ ద థాట్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఆఫ్ హిస్ ఫెలో క్రీచర్స్. ఎందుకోసం వదిలిపెట్టాలంటే మిగతా ప్రాణకోటి అంతా క్షేమంకరంగా ఉండాలని, బాగా ఉండాలని, వాళ్ళ కోసం ఈ త్యాగం అతను చేయవలే. బిసైడ్స్ దట్ ఆఫ్ హిస్ ఫెలో బ్రదర్స్ ఇన్ ద ఎసాల్ట్రిక్ సర్కిల్. ఇంతేకాకుండా ఈ ఎసాల్ట్రిక్ సర్కిల్లో ఉండే మిగతా సభ్యులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో బ్రదర్లీగా ఉండాలి, వాళ్ళతో సోదర భావం కనపరచాలి, సోదర భావంతో జీవించాలి. He has to live if the esoteric instructions shall profit him. He has to live if the esoteric instructions shall profit him. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏవైతే నియమాలు పెట్టారో, నియమాలు పెట్టి ఇలా ఉండాలి, ఇలా జీవించాలని చెబుతారో, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అతనికి మేలు చేకూర్చుతున్నాయి అని అతనికి తెలిసినప్పుడు వాటి సహాయంతో అతను జీవించాలి. He has to live if the esoteric instructions shall profit him. A life of abstinence in everything. ఏవి అక్కర్లేదని చెబుతారో వాటిని వదిలేయగలగడం, ఏవి అక్కర్లేదని చెబుతారో వాటిని వదిలేయగలగడం. ఆఫ్ సెల్ఫ్ డినయల్ అండ్ స్ట్రిక్ట్ మొరాలిటీ. తనను తను ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకోవడం, తగ్గించుకోవడం, తన గురించి ఆలోచించడం, తన అభిప్రాయాలే గొప్ప అనుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా సెల్ఫ్ డినయల్ కింద వస్తాయి. అవన్నీ తీసేయాలి. స్వార్థముతో ఆలోచించుట, నేనే సరైన వాణ్ణి అని అనుకోట, ఇలాంటివన్నీ వదిలేయాలి. సెల్ఫ్ డినయల్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. తర్వాత అండ్ స్ట్రిక్ట్ మొరాలిటీ, నీతివంతమైన జీవితం గడపవలే, అత్యంత నీతివంతమైన జీవితం గడపవాలి. డూయింగ్ హిస్ డ్యూటీ బై ఆల్ మెన్. తర్వాత డ్యూటీ ఏం చేయాలి? అందరికీ థియోసాఫికల్ డ్యూటీ అది చేయాలి. అందరి మానవాళ్ళందరికీ చేయగలగాలి. The few real theosophists in the TS are among these members. The few, మళ్ళీ దాంట్లో కొద్దిమందే ఉన్నారు నిజమైన దివ్యజ్ఞానులు, దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో వాళ్ళు దీంట్లో మెంబర్స్గా ఉన్నారు. This does not imply that outside of the TS and the inner circle there are no theosophists. మొట్టమొదటే చెప్పేసింది దాంట్లో చేరిన వాళ్ళు రియల్ థియోసఫిస్టా కాదు అని చెప్పేసింది, నాట్ నెసెసరీలీ అని చెప్పింది. కాబట్టి దాంట్లో చేరిన వాళ్ళు థియోసఫిస్ట్ అని బయట వాళ్ళు అనుకోక్కర్లేదు, లోపల ఉన్నవాళ్ళు కూడా అనుకోక్కర్లే. నేను ఆంతరంగిక శాఖలో చేరాను కాబట్టి నేను థియోసఫిస్ట్ అయిపోయాను అనొక దురభిప్రాయంతో చేరిన వాళ్ళు ఉండక్కర్లే. అలాగే బయట ఉన్నవాళ్ళు, ఆంతరంగిక శాఖలో చేరని వాళ్ళు థియోసఫిస్ట్ ఏమో మనం కాదేమో అని కూడా వాళ్ళు కూడా అనుకోక్కర్లే. కాబట్టి దానికి క్లారిటీ ఇచ్చింది ఇక్కడ ఆవిడ. The few real theosophists in the TS are among these members. This does not imply that outside of the TS and the inner circle there are no theosophists. So దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో మెంబర్ కాకుండా ఉన్న వాళ్ళు కూడా దివ్యజ్ఞానులు ఉన్నారు. అలాగే దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో చేరి ఈ ఇన్నర్ సర్కిల్లో చేరని వాళ్ళు, ఈ అకల్ట్ బాడీలో చేరని వాళ్ళు, లేకపోతే ఈ ఎసాట్రిక్ సెక్షన్లో చేరని వాళ్ళు కూడా బయట దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది దివ్యజ్ఞానులు ఉన్నారు. ఫార్ దేర్ ఆర్ అండ్ మోర్ దెన్ ద పీపుల్ నో ఆఫ్, certainly far more than are found among the ordinary members of the TS. మామూలు సాధారణమైన మెంబర్స్లో చాలామంది దివ్యజ్ఞానులు ఉన్నారు. For there are and more than people know of,
అంటే చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు, కానీ బయట సొసైటీలో అంటే దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో ఆంతరంగిక శాఖలో చేరని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది దివ్యజ్ఞానులుగా ఉన్నవారు ఉన్నారు అని చెప్తోంది. ఇది దీంట్లో ఇచ్చిన విషయాలు ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో. సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాం. ఎంక్వైరీ ఈజ్ ఆస్కింగ్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద గుడ్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ద సొసైటీ ఇన్ దట్ కేస్? వెర్ ఈస్ ద ఇన్సెంటివ్? Then what is the good of joining the society? In that case, where is the incentive? ఎందుకు చేరాలి దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో? ఏం ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయి, ఏమిటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, ఏం ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయి అంటే చేరితే నాకు ఏమన్నా కలిసి వస్తుందా? ఇన్సెంటివ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? ప్రోత్సాహకాలు ఏమన్నా ఇస్తారా? వెర్ ఈస్ ద ఇన్సెంటివ్ అని అడుగుతున్నాడు. నన్, ఏమీ లేవు. ఏం ప్రోత్సాహకాలు ఉండవు, బెనిఫిట్స్ ఏం కూడా ఉండవు. నన్ except the advantage of learning the genuine doctrines of the esoteric philosophy and deriving much help from mutual aid and sympathy. None. క్వశ్చన్ ఏమో సొసైటీలో జాయిన్ అవ్వడమే, ఇన్నర్ సర్కిల్ గురించి కాదు. కాబట్టి మనం ఆ క్వశ్చన్ అలా ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా అనేది గమనిద్దాం. దెన్ వాట్ ఈస్ ద గుడ్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ద సొసైటీ ఇన్ దట్ కేస్? సమాజంలో, దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో చేరడానికి ఏమిటి అవసరం, ఏమిటి మంచి జరుగుతుంది? వేర్ ఈస్ ద ఇన్సెంటివ్? ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా, ప్రోత్సాహకాలు ఏమైనా అందించబడతాయా అని అడిగాడు అతను. థియోసాఫిస్ట్ ఇస్ ఆన్సరింగ్ నన్, ఏమి లేవు. ఎక్సెప్ట్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ద జెన్యూన్ డాక్ట్రిన్స్ ఆఫ్ ద ఎసోటరిక్ ఫిలాసఫీ అండ్ deriving much help from mutual aid and sympathy. యథార్థమైన సిద్ధాంతాలు. ఎసోటరిక్ ఫిలాసఫీ అంటే ఎప్పటి నుంచో ఏన్షియంట్గా నిన్న జరిగిన క్వశ్చన్లో కూడా ఉంది. చాలా విధానాలలో ఎసోటరిక్ ఉంది, ఎగ్జాటరిక్ ఉంది. చాలా విధానాలలో ఏన్షియంట్లో, థియాసఫీలో ఉంది, అన్ని మతాల్లోనూ ఉంది. కాబట్టి పాత విధానములో, పాత తత్వములలో ఎసోటరిక్ కంటెంట్ ఉంది, ఎగ్జాటరిక్ కంటెంట్ ఉంది. ఎగ్జాటరిక్ అంటే అందరికీ తెలిపేది, ఎసోటరిక్ అంటే కొంతమందికే తెలియవచ్చేది. ఏమిటి దీంట్లో చేరిన వల్ల నీకు ఇన్సెంటివ్ ఏమిటంటే ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు, నన్, ఏం ఉండదు అని చెప్పింది. ఎక్సెప్ట్ ద అడ్వాంటేజ్, ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఒక ఫాయిదా ఉంది. ఏమిటది? advantage of learning the genuine doctrines of the esoteric philosophy. యథార్థమైన స్వచ్ఛమైన సిద్ధాంతములు ఎసోటరిక్ ఫిలాసఫీలో ఉన్నవి, రహస్యమైన తత్వములో ఉన్నవి నేర్చుకోవడానికి, అధ్యయనం చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అదే అడ్వాంటేజ్. అండ్ డిరైవింగ్ మచ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ మ్యూచువల్ ఎయిడ్ అండ్ సింపతి. ఒకరితో ఒకరు పరస్పరం సహకరించుకుంటూ దయతో ఈ విషయాలు ఇలా స్టడీ అవి జరగాలి అని. నన్ ఎక్సెప్ట్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ద జెన్యూన్ డాక్ట్రిన్స్ ఆఫ్ ద ఎసోటరిక్ ఫిలాసఫీ అండ్ డిరైవింగ్ మచ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ మ్యూచువల్ ఎయిడ్ అండ్ సింపతి. పరస్పరం ఒకరితో ఒకరు సహకరించుకుంటూ. ఎప్పుడు సహకారం పాసిబుల్? వెన్ దెర్ ఈస్ మ్యూచువల్ లవ్. నేను అవతల వ్యక్తిని నా వ్యక్తిగా పరిగణించి అతన్ని కంప్లీట్గా ప్రేమతో అతన్ని ముంచుతూ ఉంటే, ప్రేమ తత్వంలో అతన్ని ముంచుతూ ఉంటే నేను అతనితో సహకరించగలను. కాబట్టి సహకరించడం అనేది ప్రేమ ఉన్నప్పుడు చాలా ఈజీగా సాధ్యం. అలా లేకపోయినా కూడా సాధ్యమే, మన కృషి మనం చేయొచ్చు. కాబట్టి నన్ ఎక్సెప్ట్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ది జెన్యూన్ డాక్ట్రిన్స్. జెన్యూన్ అంటే యథార్థమైన, స్వచ్ఛమైన, నిజమైన డాక్ట్రిన్స్, సిద్ధాంతములు ఆఫ్ ది ఎసోటరిక్ ఫిలాసఫీ. తత్వం యొక్క రహస్య విషయాలని అర్థం చేసుకోవడం, నేర్చుకోవడం. అండ్ డిరైవింగ్ మచ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ మ్యూచువల్ ఎయిడ్ అండ్ సింపతి. దీనికన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఏమి జరుగుతోంది అంటే మచ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ మ్యూచువల్ ఎయిడ్. పరస్పరం సహకరించుకోవడం వల్ల ఎక్కువ సహాయం అందుతోంది. అలాగే ఒకరినొకరు దయతో
అర్థం చేసుకొని జీవించడం వల్ల సరి అయిన అవగాహన ఏర్పడుతోంది. ఇవన్నీ కూడా certain conditions which will help us to study, understand and live. అందుకని అధ్యయనము, అవగాహన, అనుష్ఠానము ఈ మూడు జరగాలంటే మ్యూచువల్గా పరస్పరంగా ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవడం, ఒకరినొకరు సహాయపడడం, అలాగే దయాపూరితమైన జీవితంతో వాళ్ళని మన జీవితంలోకి ఆహ్వానించడం, ఇది జరగాలి. యూనియన్ ఈజ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హార్మనీ. యూనియన్ ఈజ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హార్మనీ. ఐక్యత, అందరూ కలిసి ఉండడం అనేది బలం. అలాగే అదే సమన్వయము లేకపోతే సమశ్రుతి. యూనియన్ ఈజ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హార్మనీ అండ్ వెల్ రెగ్యులేటెడ్ simultaneous efforts produce wonders. యూనియన్ ఈజ్ స్ట్రెంగ్త్. అందరం కలిసికట్టుగా ఉండడం, చిన్నప్పుడు కథలో చెప్పినట్టు అన్ని పుల్లల్ని విరవమంటే విరవలేకపోయారు వాళ్ళు. ఒక్కొక్క పుల్ల విరిచారు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నించుని. కాబట్టి అలాగా యూనియన్ ఈజ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హార్మనీ ఈజ్ అండ్ వెల్ రెగ్యులేటెడ్ సైమల్టేనియస్ ఎఫర్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ వండర్స్. సో అందరం కలిసి ఉన్నందువల్ల బలవంతమైన సొసైటీ తయారవుతుంది. ఒకరితో ఒకరు సహకరిస్తున్నందువల్ల, ఒకరి కోసం ఇంకోటి జీవిస్తున్నందువల్ల, అందరూ కలిసినందువల్ల, అందరూ కలిసి జీవిస్తున్నందువల్ల బలం పెరిగింది. అలాగే హార్మనీ కూడా పెరిగింది. ఒకరితో ఒకరు సమన్వయం బాగా పెరిగింది. సమశ్రుతిలో ఉండడం అలవాటైంది. సమతాళంతో ఉండడం అలవాటైంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ యూనియన్. ఐక్యత సాధించడం వల్ల, అందరూ కలిసికట్టుగా జీవించడం వల్ల జరిగిన బెనిఫిట్స్ ఏమిటంటే స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హార్మనీ. బలము అలాగే హార్మనీ. హార్మనీ అంటే సమన్వయము, సమశ్రుతి, ఇవి కూడా జరిగాయి. సైమల్టేనియస్ యాక్షన్, అందరూ కలిసి సైమల్టేనియస్ వెల్ రెగ్యులేటెడ్ యాక్షన్. సరిగ్గా ఏ పద్ధతిలో పనిచేయాలో అందరూ కలిసి ఆలోచించి అలా సక్రమమైన పద్ధతిలో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు అలాంటి ఎఫర్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ వండర్స్. అలాంటి పరిశ్రమ ఏదైతే ఉందో అది అద్భుతాలను సృష్టిస్తుంది అని చెబుతోంది. అందరూ కలిసి వెల్ రెగ్యులేటెడ్, సక్రమమైన రీతిలో అందరూ కలిసి సైమల్టేనియస్గా. సైమల్టేనియస్ అంటే అందరూ కలిసి ఒకేసారి. సైమల్టేనియస్ రిజల్ట్స్ అంటే ఒకేసారి వచ్చిన రిజల్ట్స్. అలాగే సైమల్టేనియస్ ఎఫర్ట్స్, అందరూ కలిసి పరిశ్రమ టుగెదర్ చేస్తారు, అందరూ కలిసి చేస్తారు. అవి దే హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్ వండర్స్ అని, అద్భుతాలను సృష్టించాయి. అవి అద్భుతాలని వెలికి తీసుకొచ్చాయి అని చెబుతాను. దిస్ హ్యాస్ బీన్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ఆల్ అసోసియేషన్స్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ సిన్స్ మ్యాన్కైండ్ ఎగ్జిస్టెడ్. This has been the secret of all associations and communities since mankind existed. ఈ విధానం కలిసి పనిచేయడం, కలిసికట్టుగా ఉండడం అనేది ఇదే ఒక పెద్ద రహస్యం. దేనికి? ఈ అసోసియేషన్స్లో, కమ్యూనిటీస్లో అంటే ఇంతమంది కలిసి జీవించే ఒక సమూహాలలో, అలాగే ఈ సంఘాలలో ఎందుకు వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు అంటే సీక్రెట్ ఏమిటంటే కలిసి పనిచేస్తున్నారు. ఎప్పటి నుంచి కలిసి పనిచేస్తున్నారు? మానవాళి ఎప్పుడైతే జీవించడం మొదలెట్టిందో, ఎప్పుడైతే సీన్ మీదకి వచ్చిందో, ఎప్పుడైతే ఎర్త్ మీద కనపడిందో అప్పటి నుంచి కూడా కలిసి ఉండడం అనేది సహజమైన గుణం. దిస్ హ్యాస్ బీన్ ది సీక్రెట్ ఆఫ్ ఆల్ అసోసియేషన్స్ అండ్ కమ్యూనిటీస్. కమ్యూనిటీ సేవ అని చేస్తారు. కమ్యూనిటీ సేవ, కమ్యూనిటీ కిచెన్. ఇఫ్ యు గో టు పాండిచేరి ఆశ్రమ్, కమ్యూనిటీ కిచెన్ ఉంది. ఎవ్రీబడి ఈట్స్ ద సేమ్ ఫుడ్. అక్కడ ఏవైతే పండించారో అవే కూరగాయల్ని పెద్ద మెనూ ఏం లేకుండా, కారాలు లేకుండా, ఉప్పు లేకుండా, చాలా స్వచ్ఛమైన పాత్రలతో ప్లేట్స్ని వేడి నీళ్ళలో కడిగి చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది కమ్యూనిటీ కిచెన్. ఆ కమ్యూనిటీ కిచెన్లో షేర్ చేసుకునేది విత్ లాట్ ఆఫ్ లవ్. ఒకరితో ఒకళ్ళు
ఆనందంగా ఆ ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తారు కాబట్టి చాలా బాగా వాళ్ళ లోపలికి అది ఎసిమిలేట్ అయ్యి జీర్ణమై వాళ్ళకి బలాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి ఆ కమ్యూనిటీస్ అలా ఉన్న కమ్యూనిటీస్ అలా ఉంటాయి, అసోసియేషన్స్, అలాంటి వ్యక్తి సమూహాలు, అలాగే అలాంటి సమాఖ్యలు, అసోసియేషన్స్ అవి బాగా పనిచేసాయంటే దాని వెనకాల సీక్రెట్ ఏమిటంటే దిస్ హ్యాస్ బీన్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ఆల్ అసోసియేషన్స్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ సిన్స్ మ్యాన్ కైండ్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఏమిటి ఆ సీక్రెట్? కలిసి పనిచేయగలగడం, సామరస్యతతో పనిచేయగలగడం, ఒకరినొకరు సహకరించుకుంటూ పనిచేయగలగడం, ఐక్యత సాధించడం. వీటి వల్ల ఈ సమాఖ్యలు కానీ ఈ వ్యక్తులతో కూడిన సమూహాలు కానీ మానవాళి వచ్చిన దగ్గర నుంచి వచ్చిన అన్ని సమూహాలు, అన్ని సమాఖ్యలు బాగా పనిచేశాయి, బాగా రిజల్ట్స్ చూపించాయని చెబుతోంది. మళ్ళీ ఈ చిన్న ఆన్సర్ మళ్ళీ చదువుదాం. దెన్ వాట్ ఈస్ ది గుడ్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ద సొసైటీ ఇన్ దట్ కేస్? ఎవరన్నా అడుగుతారనుకోండి, ఏమన్నా ఇప్పుడు లయన్స్ క్లబ్లోనో రోటరీలోనో చేరితే మన బిజినెస్ని ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు, మన కాంటాక్ట్స్ పెంచుకోవచ్చు. ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ పెరుగుతాయి రైటే, బట్ ప్రత్యేకంగా బెనిఫిట్ ఏమిటి ఉండదు. ఏమిటి ఉంటుంది బెనిఫిట్? ఏం ఉండదు. సో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో మీరు మా పద్ధతి పాటించినందువల్ల మీ ఇంట్లో సామరస్యత వస్తుంది, మీ ఇంట్లో ఇది పోతుంది, అది పోతుంది, ఏవో చెప్తారు. ఎవరికి వారు అలాంటి సిచ్యువేషను, అలాంటి బెనిఫిట్స్ మన ఫ్యామిలీలోకి తీసుకురావడం, అలాగే పక్కన ఉన్న వాళ్ళతో తీసుకురావడం, ఆ స్ట్రీట్లో ఉన్న వాళ్ళందరితోనూ అందంగా ఉండగలగడం, ఇది ఎప్పుడు సాధ్యం అవుతుందంటే మనం అంతా ఒకటే అనుకున్నప్పుడు. కాబట్టి దెన్ వాట్ ఈస్ ద గుడ్ జాయినింగ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఇన్ దట్ కేస్? ఏమిటి బెనిఫిట్ ఏమిటి? వాట్ ఈస్ ద గుడ్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ద సొసైటీ? ఏమైనా ఉందా? మంచి ఏమైనా జరుగుతుందా? వేర్ ఈస్ ద ఇన్సెంటివ్? ఏమైనా ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తారా? బెనిఫిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నాడు. ఎందుకోసం చేరాలి అని అడగడం అనమాట. నన్ ఎక్సెప్ట్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ద జెన్యూన్ డాక్ట్రిన్స్ ఆఫ్ ద ఎసాట్రిక్ ఫిలాసఫీ. ఏమీ లేదు, బెనిఫిట్స్ ఏమి ఉండవు, ఇన్సెంటివ్స్ ఏమి ఉండవు. అయితే ఒకటే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఏమిటంటే లెర్నింగ్ ద జెన్యూన్ డాక్ట్రిన్స్ ఆఫ్ ఎసాట్రిక్ ఫిలాసఫీ. స్వచ్ఛమైన, కంప్లీట్గా యథార్థమైన అలాంటి డాక్ట్రిన్స్, సిద్ధాంతాలు, ఎసాట్రిక్ ఫిలాసఫీ, రహస్యమైన తత్వములని చదువుకోవడం వల్ల అవి తెలుస్తాయి అని చెబుతోంది. మనం నిన్న లేకపోతే మొన్న చివరి క్వశ్చన్లో చదువుకున్నది ఏమిటంటే ఈ ఎసాట్రిక్ ఫిలాసఫీ అలాగే ఎగ్జాట్రిక్ ఫిలాసఫీ ఏన్షియంట్ ఫిలాసఫీస్లో అన్నిట్లోనూ ఉంది. ఏన్షియంట్, ఈవెన్ బిఫోర్ మతములు రాకముందు నుంచి కూడా ఉంది. మతములలో కూడా చెప్పబడింది. బౌద్ధ మతములో ఉంది, క్రైస్తవ మతంలో ఉంది, అలాగే థియాసఫీలో ఉంది. థియాసఫీ అనాదిగా ఉంది. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. థియాసఫీ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. సనాతనము వీటికన్నా ముందర, హిందూ మతము వీటి అన్నిటికన్నా ముందర ఎప్పటి నుంచో థియాసఫీ ఉంది. మనకి తెలిసింది ఎప్పుడు? 3rd centuryలో ఉన్నట్టుగా ఏదో రికార్డు కనిపించింది. అమోనియా సాకాస్ వాళ్ళ డిసైపుల్స్ వాళ్ళు ఎక్లెక్టికల్ థియాసఫీ వాళ్ళు స్థాపించి వాళ్ళు దాంట్లో కృషి చేశారని, అంతకుముందు నుంచి కూడా ఉందని చెప్తారు. కాబట్టి థియాసఫీ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ విజ్డమ్ రిలీజన్. జ్ఞానముతో కూడిన మతం ఏదైనా ఉంది అంటే విధానము. మతం అంటే విధానం, జీవిత విధానం. మతం అంటే ఏదో ఇంకో రకాల నేరో సెన్స్లో అర్థం చేసుకోకర్లే. జ్ఞానము, మతము అంటే జీవించే విధానం. ఇది థియాసఫీ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. తర్వాత వచ్చిన మతాలని మనం ఎసాట్రిక్ ఉందని చెబుతున్నాం. ఎప్పటి నుంచో పాత ఫిలాసఫీస్లో కూడా ఎసాట్రిక్ ఉన్నాయి. బాహ్యంగా ఉన్నవి, కొద్ది మందికే చెప్పినవి. ఎందుకు కొద్ది మందికే చెప్పారు కూడా మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అర్హతను చూసి వాళ్ళు ఆ విషయాలని అందరి కొరకు, అందరి బాగు కొరకు వినియోగిస్తారనుకుంటేనే ఆ విషయాలు చెప్పబడడం జరిగింది. అంతేగాని వారు స్వార్థంతో దానిని మిస్యూజ్ చేస్తే, అబ్యూస్ చేస్తే అలాంటి వాళ్ళు నష్టమే కలిగిస్తారు కానీ బెనిఫిట్ కలిగించరు. కాబట్టి అలాంటి అర్హత లేని వాళ్ళకి ఈ ఎసాట్రిక్ ఫిలాసఫీ నేర్పించబడలేదు. కాబట్టి నన్ ఎక్సెప్ట్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ద జెన్యూన్ డాక్ట్రిన్స్ ఆఫ్ ద ఎసాట్రిక్ ఫిలాసఫీ. ఈ
యథార్థమైన రహస్యంగా ఉంచబడిన తత్వములు అర్థం చేసుకోవడం, దాన్ని చదవడం, దాన్ని అధ్యయనం చేయడం, ఇది ఒకటే అడ్వాంటేజ్ దీనిలో చేరినందువల్ల. తద్వారా ఏమొస్తుంది? డిరైవింగ్ మచ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ మ్యూచువల్ ఎయిడ్ అండ్ సింపతి. ఒకరితో ఒకరు సహకరించుకుంటూ, ఒకరితో ఒకరు దయాపూరితమైన జీవితంలో ఇంకొకరిని భాగం చేసుకుంటూ, నేను దయ చూపిస్తాను, అతను దయ చూపిస్తాడు, కాబట్టి పరస్పర సహకారం ఎప్పుడు ఉంటుంది, ప్రేమ ఎప్పుడు ఉంటుంది. అలాగా యూనియన్ ఈ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హార్మనీ, ఐక్యత బలం, అలాగే సమన్వయం కూడా చేస్తుంది. ఐక్యత వల్ల సమశృతి ఏర్పడుతుంది. ఎవరు గట్టిగా మాట్లాడరు, ఎవరు నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ అనరు, కాబట్టి అందరూ కలిసికట్టుగా ఉంటారు, అందరూ సరి అయిన పద్ధతిలో ఆలోచిస్తారు. సో యూనియన్ ఈ స్ట్రెంగ్త్ and harmony and well regulated simultaneous efforts. well regulated సక్రమమైన సరి అయిన విధానంలో కలిసికట్టుగా చేసిన ఎఫర్ట్స్, పరిశ్రమ ఏదైతే ఉంటుందో, ప్రొడ్యూస్ వండర్స్, అద్భుతాలను సృష్టిస్తుంది, అద్భుతాలను వెలికి తీస్తుంది. దిస్ హ్యాస్ బీన్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ఆల్ అసోసియేషన్స్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ సిన్స్ మ్యాన్ కైండ్ ఎగ్జిస్టెడ్. మానవాళి పుట్టినప్పటి నుంచి, మానవాడు ఎప్పుడైతే ఈ భూమండలం మీదకి వచ్చాడో అప్పటి నుంచి కూడా అన్ని వ్యక్తి సమూహాలు, అలాగే అన్ని సమాఖ్యలు కూడా ఈ ఐక్యత ఉండడం వల్ల, హార్మనీ ఉండడం వల్ల, ఐక్యత ద్వారా వచ్చిన స్ట్రెంగ్త్ వల్ల సక్సెస్ని చూరగొన్నాయి. సో దిస్ హెస్ బిన్ ద సీక్రెట్ అని చెప్పింది ఆమె. సో ఇంకో క్వశ్చన్కి వెళదాం. ఇది పెద్ద క్వశ్చనే, ఫుల్గా ఆన్సర్ కంప్లీట్ చేయలేకపోవచ్చు. ఎక్కడ ఆపితే అక్కడ ఆపుదాం. 11 గంటల 1 నిమిషంకో 2 నిమిషాలకో ఆపేద్దాం. Enquiry is asking, but why could not a man of well-balanced mind and singleness of purpose, one, say, of indomitable energy and perseverance, become an occultist and even an adept if he works alone? ఇదో తమాషా క్వశ్చన్. వై కుడ్ నాట్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ అండ్ సింగిల్నెస్ ఆఫ్ పర్పస్, వన్ సే ఆఫ్ ఇండామిటబుల్ ఎనర్జీ అండ్ పర్సివరెన్స్, బికమ్ అన్ అకల్టిస్ట్ అండ్ ఈవెన్ అన్ అడెప్ట్ ఇఫ్ హీ వర్క్స్ అలోన్. కలిసి పనిచేయాలి, కలిసి పనిచేస్తే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు అని చెప్పింది కాబట్టి ఇతను దాంట్లోంచి ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. కలిసి పని చేయకుండా ఒక్కడు పనిచేస్తూ పోతే, వై కుడ్ నాట్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్, సరిగ్గా ఆలోచించగలిగి వికృతంగా ఆలోచించే రీతులు లేని మనస్సుతో, సక్రమంగా ఆలోచించే మనస్సుతో ఉన్న ఒక మనిషి, సింగిల్నెస్ ఆఫ్ పర్పస్, ధ్యేయం ఒకటే, అటు ఇటు ఇంక చూసేదేం లేదు, ఒకటే ధ్యేయం, సింగిల్నెస్ ఆఫ్ పర్పస్, ముఖ్యంగా ఏదైతే తను అనుకుంటాడో ఆ ధ్యేయం కోసం పాటుపడుతూ ఉంటాడు. వన్, ఎవరైతే సే ఆఫ్ ఇండామిటబుల్ ఎనర్జీ, అతని శక్తి సామర్థ్యాలకి ఒక అంతే లేదు, ఇండామిటబుల్, ఏది అతని శక్తిని తగ్గించలేదు, అంత శక్తివంతమైన వాడు. ఇండామిటబుల్ ఎనర్జీ అంటే ఇంకేది కూడా అతని శక్తిని తగ్గించలేదు, డామినేట్ చేయలేదు. ఇండామిటబుల్ అంటే అత్యంత స్ట్రెంగ్త్తో పనిచేస్తున్నవాడు, ఎనర్జీతో పనిచేస్తున్నవాడు. వన్ సే ఆఫ్ ఇండామిటబుల్ ఎనర్జీ అండ్ పర్సివరెన్స్, మంచి పట్టుదల, కృషి, దీక్షతో పనిచేసేవాడు. బికమ్ అన్ అకల్టిస్ట్, అతను ఎందుకు గుప్త శాస్త్రజ్ఞుడుగా మారలేడు, ఎందుకు అవలేడు, బికమ్ అంటే ఎందుకు అవలేడు, బికమ్ అన్ అకల్టిస్ట్ అండ్ ఈవెన్ అన్ అడెప్ట్ ఇఫ్ హి వర్క్స్ అలోన్. అతను ఈ మహాపురుషుడుగా మీరు చెప్పే మాస్టర్స్ లాగా, లేకపోతే పరిపూర్ణ పురుషులు ఎవరైతే మీరు మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళలాగా అడెప్ట్. అడెప్ట్ అంటే యాక్చువల్గా స్కిల్ఫుల్ అని కదా అర్థం. అడెప్ట్, ఈజ్ అడెప్ట్ ఎట్ దిస్ అంటే స్కిల్ఫుల్. దీస్ పీపుల్ హూమ్ వీ కాల్ మాస్టర్స్, వీ కాల్ దెమ్ అడెప్ట్స్ బికాస్ దే హ్యావ్ పర్ఫెక్టెడ్ ద వే ఆఫ్ లివింగ్. అందుకని అడెప్ట్స్ అంటున్నాం. చాలా విషయాలు వాళ్ళలో మంచి మంచి విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళని అడెప్ట్స్ అంటున్నాం.
అలా యాడప్ట్స్గా ఒకడు పనిచేస్తే మారలేడా, ఒకడు పనిచేస్తే ఆ ధ్యేయానికి చేరుకోలేడా? వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ ఉంది అతని దగ్గర, సరిగ్గా పనిచేసే మైండ్ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ అంటే కుంగిపోని వాడు దేనికి పైకి వెళ్ళి తగులుకునేవాడు కాదు. సరిగ్గా జరిగితే, సరిగ్గా నేను అనుకున్నది జరిగితే నా అంతటి వాడు లేడనుకోవడం, ఏమి జరగకపోతే కింది కుంగిపోవడం, అలా కాకుండా బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ ఉన్నవాడు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే స్థితప్రజ్ఞుడు. అలాంటి వాడు, స్థితప్రజ్ఞుడు లాంటి వాడు సింగిల్నెస్ ఆఫ్ పర్పస్తో, ఒకటే ఒక ధ్యేయంతో, ఇంకేమీ అటు ఇటు చూడడు, ఒకటే ధ్యేయం. ఒక మనిషి సేఫ్ ఇండామిటబుల్ ఎనర్జీ, అతని దగ్గర శక్తి శక్తివంతమైన ఎనర్జీతో ఉన్నాడు. ఆ ఎనర్జీకి అడ్డుకట్టలేదు, ఇండామిటబుల్, ఎవరు దాన్ని తగ్గించలేరు. అలాంటి ఎనర్జీ ఉన్న అతను, అలాంటి పర్సివరెన్స్ ఉన్నతను, అలాంటి దీక్షతో పనిచేసే అతను, అలాంటి కృషి చేసే అతను. ఎందుకు అకల్టిస్ట్గా ఒకడు పనిచేస్తూ కాలేడు? అకల్టిస్ట్ అంటే గుప్త శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసి ఒక్కడు అకల్టిస్ట్గా ఎందుకు మారలేడు? అంతెందుకు, ఎందుకు మాస్టర్ కాలేడు, యాడప్ట్ కాలేడు? ఒకడు చేయడం కుదరదా? ఒకడు పనిచేస్తుంటే ఇవన్నీ రావా? ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయిగా అతనికి. వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ ఉంది, సింగిల్నెస్ ఆఫ్ పర్పస్ ఉంది, ఇండామిటబుల్ ఎనర్జీ ఉంది, పర్సివరెన్స్ ఉంది. ఇన్ని ఉన్నప్పుడు ఇవి సాధ్యం కాదా? అకల్టిస్ట్ అవ్వడం, యాడప్ట్ అవ్వడం సాధ్యం కాదా? థియాసఫిస్ట్ ఇస్ ఆన్సరింగ్, హీ మే ఏమో అవుతాడేమో. ఈ మేలో ఈ మే నాట్ కూడా ఉంది. మేకి మేబీ దిస్ మేబీ దాట్ అన్నట్టుగా ఈ మే అవచ్చేమో. బట్ దేర్ ఆర్ 10,000 ఛాన్సెస్ అగేన్స్ట్ వన్ దట్ హీ విల్ ఫెయిల్. But there are 10,000 chances against one that he will fail. ఆ మనిషికి 1కి 1000 ఛాన్సులు అతను ఫెయిల్ అవుతాడనే ఏమో. బట్ there are 10,000 chances against one that he will fail. ఒకసారి అతను సాధించిన అలాంటి మనిషి 1000 సార్లు ఓడిపోవడానికి అవకాశం ఉన్న ఒక స్థితి మీరు చెప్పారు, ఒక పరిస్థితి మీరు వర్ణించారు అని చెబుతోంది. హీ మే విన్, ఎవరో ఒకడు ఉండొచ్చు. బట్ దేర్ ఆర్ 10,000 ఛాన్సెస్ అగెయిన్స్ట్ వన్, అంటే 1:1000 అనమాట. 1:10 కూడా కాదు, 1:1000. 1000 టైమ్స్ ఒకసారి గెలిస్తే గెలవచ్చేమో, 1000 టైమ్స్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఫర్ వన్ రీజన్ అవుట్ ఆఫ్ మెనీ అదర్స్, no books on occultism or theurgy exist in our day which give out the secrets of alchemy or medieval theosophy in plain language. For one reason out of many others, for one reason out of many others, చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక కారణం ఏమిటంటే, no books on occultism or theurgy exist in our day which give out the secrets of alchemy or medieval theosophy in plain language. ఒక కారణం ఏమిటంటే, చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. ఒక కారణం ఏమిటంటే, ఏవి గ్రంథాలు లేవు, అకల్టిజంని నేర్పించే గ్రంథాలు. కానీ థియోర్జీ అంటే మత సంప్రదాయమైన గ్రంథములు. థియోర్జీ, THEURGY. ఈ మాట ఐసిస్ అండ్ వీళ్ళు చదివే వాళ్ళకి చాలా మందికి పరిచయం. థియోర్జీ అంటే చాలా మంది బయట కూడా ఈ మాట వాడుతుంటారు. థియోలాజియన్స్, థియోర్జీ అంటే వాళ్ళు బోధించే తత్వము, థియోర్జీ. సో దీనికి పుస్తకాలు లేవు అంటోంది. ఫర్ వన్ రీజన్ అవుట్ ఆఫ్ మెనీ అదర్స్, చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. కానీ ఒక కారణం ఏమిటంటే, బుక్స్ ఏమీ లేవు అకల్టిజంలో, అలాగే మత విధానంలో కూడా పుస్తకాలు ఏమీ లేవు. ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ అవర్ డే, మన కాలంలో ఆ పుస్తకాలు అలాంటివి ఏం లేవు. which give out the secrets of alchemy, రసావాద సీక్రెట్స్, అంటే లెడ్ని బంగారం చేయడం, లేకపోతే ఏదో మెటల్ని బంగారం చేయడం, ఇలాంటి సీక్రెట్ని, ఆ సైన్స్ని ఆల్కెమీ అంటారు. ఆల్కెమీ అని ఇక్కడ ఎందుకు వాడబడిందంటే,
మామూలు మనిషి మహోన్నతమైన వ్యక్తిగా మారాలి. ఆల్కెమీ అంటే దే షుడ్ బి ఎ చేంజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఫ్రమ్ అన్ ఆర్డినరీ బీయింగ్ టు ఎన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్. కాబట్టి అలాంటి మార్పులు చేకూర్చే గ్రంథాలు లేవు, అకల్టిస్టులో లేవు, మతపరమైనవి కూడా అలాంటివి లేవు. which give out the secrets of alchemy or medieval theosophy in plain language. Medieval అంటే మధ్యంతర కాలం, మహా పురాతనది కాదు, మోడర్న్ది కాదు, మధ్యకాలంలో ఉండే దివ్య జ్ఞానము ప్లెయిన్ లాంగ్వేజ్లో, సాధారణంగా అందరూ ఫాలో అయ్యి అర్థం చేసుకునే లాంగ్వేజ్లో లేవు. ఒకవేళ పుస్తకాలు ఉన్నా కూడా అవి ఎలిగారికల్గా ఉన్నాయి, లేకపోతే నంబర్స్ బేస్డ్గా ఉన్నాయి. 3, 4, 5, 2, 1 ఒక నంబర్ ఉంది, దాంట్లో చాలా రహస్యం చెప్పబడింది. అది ఎవరికి తెలుస్తుంది? ఆ రహస్యం ఎవరైతే విప్పగలరో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో 3, 4, 5, 2, 1 అదర్వైజ్ ఇట్ జస్ట్ అ నంబర్. కాబట్టి అలా కొన్ని గూఢంగా కూడా ఉన్నాయేమో. సో ఆ ఆన్సర్కి ఒకరు సాధించగలడా, అకల్టిస్ట్గా అవ్వగలడా, అడాప్ట్గా అవ్వగలడా అనడానికి హీ మే అవచ్చేమో అతను, బట్ దేర్ ఆర్ 10,000 ఛాన్సెస్ అగైన్స్ 1 దట్ హీ విల్ ఫెయిల్. ఒకసారి గెలిస్తే 1:1000 అని కనుక 10,000 1:10,000 1000 కూడా కాదు, 1:10,000 టైమ్స్ ఛాన్సెస్ దట్ హీ విల్ ఫెయిల్. నేను 1000 అనుకో పొరపాటు చెప్పా. 1 against 10,000 ఛాన్సెస్ హీ విల్ ఫెయిల్. అతను ఉత్తీర్ణత సాధించలేడు. ఎందుకు? ఫర్ వన్ రీజన్ అవుట్ ఆఫ్ మెనీ అదర్స్. చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఆ కారణంలో ఒకటి ఏమిటంటే దీనికి ఏమీ పుస్తకాలు లేవు, గ్రంథాలు లేవు అకల్టిజం నేర్చుకోవడానికి. అలాగే మత విధానంలో దాంట్లో చేరి దాంట్లో తద్వారా కూడా ఈ అకల్టిజం నేర్చుకోవడానికి గ్రంథాలేం లేవు, ఈ రోజుకి లేవు, తను రాస్తున్నప్పటికీ లేవు. which give out the secrets of alchemy or medieval theosophy in plain language. ఆల్కెమీ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా, మెటల్ని, మామూలు మెటల్ని బంగారం చేసేది. కాబట్టి ఇక్కడ మనిషి మామూలుగా ఉన్నవాడు మహోన్నతమైన వ్యక్తిగా మారాలి. అలా చేర్చేందుకు, అలా ఆ మనిషిని ఆ స్థితికి చేర్చేవి. అలాగే మెడీవియల్ థియాసఫీ ఇన్ ప్లెయిన్ లాంగ్వేజ్, ప్రాచీనమైన దానికి ఎక్కడ రికార్డ్ లేదు. అమోనియా సాకస్ వాళ్ళ శిష్యులు రికార్డ్ చేసినవేవో కొన్ని ఉన్నాయి. అలాగే ఇప్పుడు 19th సెంచరీలో కొన్ని గ్రంథాలు వచ్చాయి, అంతకు మధ్యలో ఏమీ లేవు. కాబట్టి మెడీవియల్ థియాసఫీ ఇన్ ప్లెయిన్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నవి సాధారణ సామాన్య పరిభాషను వాడి, భాషను వాడి దివ్య జ్ఞానాన్ని తెలియపరచలేదు, అలాంటి పుస్తకాలు లేవు అని చెబుతోంది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ వన్ రీజన్ బిసైడ్స్ మెనీ అదర్ రీజన్స్. అది చెప్పింది. బిసైడ్స్ మెనీ అదర్ రీజన్స్, ఇది ఒక రీజన్. all are symbolical or in parables. all are symbolical or in parables. అన్ని సంకేతములతో కూడినవి, లేకపోతే కథలలో నిక్షిప్తమైనవి. కాబట్టి వాటిని అర్థం చేసుకోవాలంటే మామూలుగా ఎవరికి వారు ఒకరే కూర్చొని అర్థం చేసుకోవడం కుదరదేమో. all are symbolical or in parables, and as the key to these has been lost for ages in the West, how can a man learn the correct meaning of what he is reading and studying? ఏ తాళం చెవితో తెరుస్తే, ఏ కీలకంతో తెరుస్తే ఈ విషయాలు హస్తగతం అవుతాయో, అర్థమవుతాయో. ఇది పాశ్చాత్యులకి ఈ కీ పోయింది, ఈ విధానం పోయింది. ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తే ఈ గ్రంథాలు మనకు అర్థం అవుతాయి అనే విధానం ఏదైతే ఉంది, ఇక్కడ ఈస్ట్లో ఉందని ఆవిడ చెబుతోంది. ఒక రకంగా ఇక్కడ కూడా ఉందో లేదో మనకు తెలియదు ఇప్పుడు. అంటే ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ ఉంది, ఈ ఈ విషయాన్ని అక్కడ చెప్పాలనుకుంది కాబట్టి వెస్ట్లో అవి పోయిందని చెబుతోంది. all are symbolical or in parables, and as the key to these has been lost for ages. ఎప్పటి నుంచో ఎప్పుడో పోగొట్టారు, వెస్ట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడో పోగొట్టారు. how can a man learn the correct meaning of what he is reading and studying? అతను చదువుతున్నది, అధ్యయనం చేస్తున్నది, దాని సరి అయిన అర్థము, అవగాహన ఎలా కుదురుతుంది? ఎందుకంటే పుస్తకాలు లేవు,
అకల్టిజం మీద లేవు, మత విధానం మీద కూడా లేవు. మత విధానం ద్వారా కూడా అకల్టిస్ట్ ఫిలాసఫీ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, అవి లేవు. మనుషుల్ని ఇంప్రూవ్ చేసే ఆల్కెమికల్ గా వాళ్ళని ఉన్నత స్థితికి చేర్చే పుస్తకాలు లేవు. అలాగే థియాసఫీ, మెడీవియల్లో ఉన్న థియాసఫీ, మధ్యంతరంగా ఉన్న దివ్య జ్ఞానానికి కూడా పుస్తకాల ప్లెయిన్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పింది లేదు. ప్లెయిన్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పింది లేదంటే ఎలా చెప్పబడింది అనేది చెప్పింది. ఆల్ ఆర్ సింబాలికల్ ఆర్ ఇన్ పారబుల్స్. సంకేత శాస్త్రం ఉపయోగించి రాసి ఉన్నాయి, అలాగే కథల రూపంలో ఉన్నాయి. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక అర్థం వివరించే గ్రంథాలు, అర్థం వివరించి చెప్పేవాళ్ళు ఎవరో ఉండాలి. ఇవి ఎప్పుడో పోయాయి, వెస్ట్లో ఎప్పుడో పోయాయి. కాబట్టి ఎలా చదువుతాడు, ఎలా అధ్యయనం చేస్తాడు అని అంటోంది. ఈ క్వశ్చన్ దగ్గర ఆపుదాం. క్వశ్చన్ బాగా గుర్తుండడానికి ఈ స్టడీయింగ్ దగ్గర ఆపుదాం. చాలా పెద్ద, ఇంకో 1.5 pages 2 pages ఉంది ఆన్సర్. Mamata, you can now take it over for discussion.